Arts in India로 발제 시작하도록 하겠습니다. 지금 장내에 식사를 하고 계시는 분들 아마 이쪽으로 와주시면 고마울 것 같네요. 그러면은 지금 슈리아스카를 발제 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 지금 시작할까요? 네. 우선 초청해 주셔서 감사합니다. 이렇게 여기서 말씀을 드리게 됐는데요. 제목은 인도에서 커뮤니티 아트에 대해서 이야기하고 싶지 않아요입니다. 저희 인도에서 점점 편협함이 늘어나고 있습니다. 그래서 제가 이 이야기하고 싶지 않다라는 문장을 쓰려고 하는데요. 인도에서의 커뮤니티 아트는 굉장히 광범위한 주제입니다. 제가 말하고자 하는 다른 주제들도 많은데요. 저는 퍼포먼스 아티스트이고 여기에 대해서 퍼포먼스 아트에서 해야 될 것과 하지 말아야 될 것에 대해서 또 말씀을 드릴 수 있는데 다음 기회에 말씀드리겠습니다. 제가 이 작년에 했던 마산 여행에 대한 생각을 다시 해보았는데요. 제 첫 번째로 생각난 것이 김밥입니다. 김밥을 먹었는데 너무 맛있어서 다시 왔을 때 저도 또 김밥을 굉장히 열심히 찾았었습니다. 저에 대해서 설명을 해드리면 저는 bombay에서 퍼포먼스 아트를 하고 있고요. 사이트에서 하는 커뮤니티 아트 센터에서 일을 하고 있고 코나 파운데이션의 코 디렉터로 일을 하고 있습니다.
We have recently established a design cell. So this just kind of sums up what I'm doing now. 네, 그래서 간단히 제가 지금 하고 있는 일에 대해서 소개를 해드렸습니다. I'll just begin with this small video. 이 비디오로 Just 제 to throw some light on 퍼포먼스를 시작하고자 하는데요. how things are. 이를 통해서 간단한 아웃라인을 드리고자 합니다. Is there no sound? 소리가 안 들립니다. Can you play it from the beginning? 처음부터 다시 재생해 주세요. One day, the earth was attacked by a big eye which came from the sun. And that day onwards, everyone started seeing things clearly. Well, it's just a very small teaser to kind of start looking at things in a much more clearer manner. Can we go back to the presentation? So, if we break this subject, you know, 그래서 이 community 커뮤니티 art, 아트, you have 인도에서의 community 커뮤니티 아트, art in India has two different sections. 네, 두 가지 섹션으로 설명해 드리려고 하는데요. And this is don't take things very seriously in this presentation. 너무 그렇다고 진지하게 Even 받아들이지는 for myself, 마시고요. how did these thoughts occur to my mind? But just to kind of break down and look at each word in its own specificity. If you look at the idea of 인도에서의 community, 커뮤니티 there's a group of 아트를 두 people, 가지로 설명해 드리고자 합니다. specifically a group of people who 첫 care for 번째로는 each other. 지금 여기 이렇게 한 India, 그룹의 of course, as a 사람들이 nation, 있는데요. can be, I mean, there can be any other nation. It doesn't need to be India. And third is art. This can be art. 이것도 예술일 수도 있고, 이것도 예술일 수도 있고, 이것도 마찬가지고요. 이것도요. This can be art. This can be art. Let's say if this is art, 이것도 마찬가지입니다. and let's restructure the sentence. 그래서 다시 한번 반복해서 말씀드려보자면 And does it read community bomb India? So the sentence construction completely changes the idea of community, art, and the nation. 커뮤니티 So in the talk further, 아트 let's try to be 인도 specific about what art means when we talk about 이렇게 community, about a nation. 구성이 되어 있는데요. 이것을 조금 바꿔서 얘기하고 있습니다. One of the facets of the community art projects that I would 커뮤니티 want to portray 아트의 한 가지 is, 측면은 like one of it is forced audiences, or rather understand the question of the continual question of what an audience is. 이것이 I would also be 강제된 interested in discussing 청중이라는 the 것입니다. equation one needs to position himself or herself as an artist working in a social 저는 이 spectrum. 부분에 대해서 흥미를 갖고 말씀을 드리고 싶은데요. 과연 커뮤니티의 원형이 무엇이고, 과연 어떤 식으로 이 커뮤니티 플랫폼에 의해서 공유된 아이디어를 이용을 할 수 있는지에 대해서 말씀드리고 싶습니다. In fact, the visual arts 인도의 in India 커뮤니티 depends largely on 프로젝트에 private 대해서는 individuals 거의 for 관심이 fundraising. 사람들이 많이 The 없는데요. lack of grants from the 이런 government agencies forces the institutions to look 정부의 for 지원이 foreign funding. 굉장히 부족하기 때문에 외국 자금을 끌어들이는데 굉장히 혈안이 되어 있습니다. 가장 흥미로운 부분이 이렇게 이 펀딩 바디들을 어떻게 적용하느냐입니다. 그리고 특히 어떻게 적용을 하고 어떤 아젠다들이 현재 제한되고 있는지에 대해서 말씀드리겠습니다. A lot of
spaces, alternative spaces in India. We happen to know each other. So, well, also we do run a space ourselves. Well, I've used a medical diagram. It's a first aid diagram. 지금 to kind of 이 break down that. 응급 의료 처치 We have the 도표를 funding 이용을 body 하고 and the 있는데요. non-profits or the alternative. Well, the non-profit says that I need a grant to 지금 sustain. 비영리 쪽이 있고 The funding body says that here, let me see what I can 펀딩을 do. 해주는 쪽, Well, the funding body of course says that you need my support. I mean that's true. 펀딩 바디는 너는 내 Now, 도움이 필요해 이렇게 this 말하고 is 있죠. looking very 당연한 odd. 말이고요. And you think of, I mean, this position is very odd. Can you think of a good community project? 그래서 in that way I 좋은 can 커뮤니티 explain 프로젝트라는 I have given the money and you can say why you have 자금도 gotten it. 있어야 So 하고 this is, 자금을 받아서 이용을 할 수 있어야 됩니다. More or less how the agencies work. 이것이 It 에이전시들 is my perspective. 그리고 제가 볼 때는 뭐 어떤 특정 단체에 대해서 커멘팅을 하는 것은 아닙니다. I've taken these definitions from Wikipedia. So 이건 위키피디아에서 가져온 what I've done 정의인데요. is I've both the definitions of community and art 커뮤니티의 정의 그리고 아트의 정의, are from Wikipedia. I've just 위키피디아에서 가져온 marked words and 정의인데요. I've tried to see if there is a new 그래서 어떤 새로운 sentence that evolves. 단어나 문장이 있는지를 살펴보았습니다. 단어들이 이렇게 다 모여서 커뮤니티 아트가 뭐고 뭐 이런 것을 설명해 줍니다. 즉 커뮤니티라는 것은 다양한 크기의 사회적 단위로 공동의 가치를 공유하는 사람들이라는 것입니다. 특히 같은 지역 내에 있는 그런 단체를 말하는 것이죠. So, 1 minute. What I'm trying to do, what I'll be doing now is showing another video which talks. 제가 I'm 여기서 using 이제 basically the metaphor of Indian folk tales. 메타포어, 인도 전통 전래동화라는 메타포어를 사용하려고 하는데요. 이를 통해서 제가 여기 말씀드리려고 하는 어떤 이슈에 대해 말씀드리려고 합니다. I am the greatest. The black man said, 다시 처음부터 들려주실래요? one day there was a white snake and there was a black snake. White snake said, I am the greatest. I am the greatest. The black snake said, I am the greatest. I am the greatest. So they both decided to have a fight to decide who was the greatest. Now, the bearded man who was seeing all this thing decided to end the fight by killing both of them. He said, my sons and grandsons will rule this world, so I am the greatest. Since that day onwards, the snakes bite every bearded man. Well, it's an invented folk tale. 이게 전래 동화인데요. It's called The Snake and the Bearded Man. 뱀과 수염난 남자라는 제목의 동화입니다. So there was a black snake, a white snake. 그래서 and a bearded man. 검은 The black 뱀, snake and 흰 the 뱀, white snake 그리고 were 수염난 fighting 남자가 amongst 있는데요. each 그 other. 뱀이 둘이 싸우면서 서로의 위대함을 증명하려고 합니다. 그러니까 이 남자가 그때 끼어들어서 두 뱀을 다 죽이고 자신의 위대함을 증명을 합니다. 그렇게 말을 하면서 내 자손과 손자들이 세계를 지배할 것이다. 이렇게 말을 하는데 그 후에 이제 뱀은 수염난 남자는 다 물어버린다고 합니다. 이것이 by the bearded man, claiming his supremacy over the world. 수염난 남자가 전 세계에 있어서 자신의 우월성을 증명한다는 그런 이야기인데요. 이것이 동시에 커뮤니티 구조를 보여줍니다.
He barely 이 gives 수염난 attention to which 남자라는 shade of 것이 the reptile would bite him. 이야기의 주도자인데요. Secondly, he is also categorizing himself as a person belonging to a 그리고 bearded 또한 community, 이 bearded not taking into account the 커뮤니티에 non-bearded men 소속되어 and 있다라고 women. 하는데 Neither he 이것이 bothered about the snakes biting or 어떤 not biting them. So basically, 뱀이 this 자신을 diagram talks 물든 물지 about 않든 신경 쓰지 않는다 이런 메시지입니다. bearded man's theory of the black snake and the white snake and how he's kind of not 그래서 looking 이런 뭐 at 검은 as a 뱀, 흰 community 뱀 of 이런 different 것들이 snakes 있고 and different categories. Rather, he's kind of generalizing everything. 그래서 모든 것을 일반화하고 Now, the role of the artist, 그래서 이제 예술가의 역할이라는 것은 the role of the artist, aka the bearded man, 즉 이 수염난 남자 예술가의 역할은 through the notions of art, 예술이라는 though the notions of art float on the 노션을 imaginary 통해서 horizons of its content, 상상력의 it allows itself to 호라이즌을 escape from its own boundless 넓히고 body. 또 이 The ideas 바운드 flow in the form of smaller streams to rivers, 경계가 further 없는 dispersing into larger 이 oceanic systems. 예술로부터 The 벗어난다는 same 것입니다. process, 이 if 아이디어 reverted, would 역시 create floods 점점 among the 더 settlements 큰 alongside 오시아닉 the streams. 시스템으로 분산이 되고 Similarly, it would 이것이 then become difficult to 비슷하게 control the pressure of the theories that are overlaid on the linear aspects of the 이 community. 커뮤니티라는 개념을 직선적으로만 생각하는 이 이론의 In such cases, 압박으로부터 the 벗어나기 audience, 굉장히 어렵게 the 됩니다. subjects, would withdraw themselves in a shell, 이런 shells that 의미에서 lead on the awareness of 관중들이 ignorance. 이 The more one would want to engage in 무관용에서 such system, 벗어나기가 the further theatrical, 어려워집니다. it would emerge, with the 여기서 community becoming a mere audience. 커뮤니티는 단지 그냥 관중으로 관중의 역할밖에는 하지 못하는 것입니다. About whatever I said right now. I mean, I think this complicated diagrams here. 이 복잡한 does 도표가 prove the point where I'm trying to 보여주는 것이 conceptually 제가 put 개념적으로 forth something 이야기하고자 하는 where 것을 as 증명해 a 주는데요. certain audience 어떤 that is quite 특정한 passive to it, 관중이 kind of, 수동적이고 pushes itself in a shell of not 관중들이 being able to 자신의 understand this. 어떤 쉘 So 밖으로 basically, these 벗어나고자 diagrams are 노력을 made to 한다라는 complicate 것입니다. things further, rather than that, they don't really talk anything about 그래서 그들은 themselves. 사실 그들 자신에 대해서는 이야기하지 않고 있습니다. Yeah, this is the last part of it. Sorry. 네, 이게 마지막 부분이고요. Going to audiences now, forced audience. 관중에 대해서 이야기하겠습니다. 강요받은 관중이 과연 누구일까라는 질문에 대해서 어떤 이야기를 인용하고 싶은데요. 이게 긴 버전입니다. 관중을 찾고자 하는 이야기입니다. 어떤 늙은 여인이 사람들에게 태양의 신의 이야기를 해주고 싶어 했습니다. 하지만 모든 사람들은 다 바빴고 이 여인의 이야기를 듣고 싶어 하지 않았습니다. 하지만 그들은 모두 피해자가 됐습니다. 이 여인은 이 관중들을 모두 잃어버리고 슬퍼하며 임신한 여자의 자궁에다 대고 이 이야기를 해줬습니다. 이 자궁 속 태아는 흥미를 갖는 것 같았습니다. 이 여인은 아직 태어나지 않은 아이에게 축복을 내리고 미래와 또 번영하는 운명을 약속해 주었습니다. 이 아이는 태어나서 왕과 결혼을 하고 기적을 그 국가 그리고 국민들에게 행할 수 있게 됩니다. 이 여자는 여왕이 돼서 태양의 신의 축복을 받습니다. 그리고 결국에는 남편이 죽었을 때 무덤 속으로부터 부활시켜 주기까지 합니다. 이렇게 됨으로써 태양의 신의 이야기는 모든 사람들에 의해서 즐기게 되는 그런 이야기가 되고 관중들이 회복됩니다. 이야기의 초반을 보면 늙은 여인과 이야기를 듣고 싶지 않아 하는 관중에 대한 내용입니다. 이 후반부는 이 태어난 여자 아이가 얼마나 능력이 있었는지, 축복받았는지, 그리고 여인의 이야기를 들음으로써 어떤 혜택을 받았는지에 대해서 이야기합니다. 이 이야기를 보면 다른 사람들의 말을 듣는 것은 전체적인 사회의 측면으로 봤을 때 얼마나 크게 이로운지에 대해서 말하고 있습니다. 여기서 관중이란 단수이기도 하고 복수이기도 합니다. 듣는 자는 결국에 관중이 됩니다. 이 이야기에는 임신한 여자의 자궁이 등장하는데
이 자궁은 사실 듣는 행위를 상징합니다. 3년 동안 대한공간이라는 것을 저희가 운영했는데요. 이로 인해서 관중들의 다양한 성향을 파악할 수 있게 됐습니다. 우리가 살고 있는 사회에는 사실 지역사회의 즉각적인 수요에 반응하는 공간을 운영하는 것이 쉽지가 않습니다. 우리는 아트를 실행하는 아티스트의 역할을 이해하려고 노력을 합니다. 우리의 아이디어를 다양한 방향성으로 이행을 했는데 1년 동안 결국에는 교육학 그리고 다학제 간 담론이라는 것에 초점을 맞추게 됐습니다. 코나를 설립한 소수의 사람들은 결국에는 주체가 되는 사람들을 교육시키고자 했습니다. 창립에 가담했던 사람들은 결국 어떤 목표의식을 가지고 있었는데요. 2년째가 됐을 때 많은 학생들과 젊은 아티스트들이 이 공간에 기여를 함으로써 참여를 했습니다. 이 코나의 창립자들은 처음에는 사람들이 파운데이션에서 참여를 하고 개입을 하는 거에 대해서 별로 만족하지 않았지만 결국에는 적응했습니다. 코나는 젊은 아티스트를 위한 그런 런치패드보다는 변화를 위한 공간의 역할을 하게 되었습니다. 이것을 보면 인도의 아트가 과연 어떤 것인지 매우 광범위한 주제이기도 한데요. 여기서 결국에는 아티스트, 봄베이에 있는 아티스트들의 가지고 있는 어떠한 전형적인 접근법, 이들은 현대 미술 행위라는 분류 안에 내부적으로 있습니다. 또 다른 스토리가 있는데요. 이것은 질문의 산이라는 이야기입니다. 과거에 달이 아직까지 사람들이 하얀 태양이라고 여겼던 그런 때였습니다. 어떤 남자가 있었는데 이 남자는 자기 자신의 이름도 몰랐고 정체성도 몰랐습니다. 하지만 존재 이유를 찾기 위해 노력했습니다. 그를 둘러싸고 있는 다른 동물들과 원숭이들과 다르다는 것은 알고 있었습니다. 하지만 새처럼 날 수도 없었고 바닷속을 헤엄칠 수도 없었습니다. 과연 이 남자는 내 주변에 있는 동물들과는 달랐는데 나는 무엇일까? 난 누구일까? 라는 질문을 하게 됐습니다. 그는 이 질문에 대한 답을 찾기 위해서 계속해서 걸었습니다. 걷다 보니 산으로 둘러싸인 들에 도착하게 됐는데 결국 이 산은 수세기 동안 여기 서 있었을 테니 내 질문에 대한 답을 알 거야 라고 생각하고 그는 소리쳤습니다. 왜 나는 누구일까요? 나는 왜 당신이 하는 것을 할 수 없을까요? 이렇게 외쳤습니다. 산에서 이것은 울림이 되어서 다시 돌아왔습니다. 산이 메아리가 되어서 그가 한 질문을 다시 되물었습니다. 이 이야기는 사실 현대 미술 시스템의 아이디어를 정확히 담고 있지는 않지만 핵심에 대해서 우리가 조금 더 생각할 수 있도록 해줍니다. 이 이야기 속의 남자는 그를 둘러싸고 있는 환경 속에서 자신의 정체성이 무엇인지에 대해서 발견하고 싶어 합니다. 결국에는 여정에 떠나서 그가 가지고 있는 질문에 답을 찾고 싶어 합니다. 하지만 산에 그 질문을 외쳤을 때 똑같은 질문이 메아리쳐 돌아오게 됩니다. 이것은 도표인데요. 결국에는 다른 것이라는 아이디어는 다른 것, 현대 미술 구조에서 찾아볼 수 있습니다. 결국에는 어떤 사람의 포지션을 찾는 것이 중요합니다. 현대 미술 시장은 아티스트의 두려움 속에서 가장 번영하게 됩니다. 저희가 학생들과 또 젊은 아티스트들과 코나에서 함께 일할 때
그들은 그들을 둘러싸고 있는 주변 상황에 대해서 질문을 던지게 됩니다. 여기서 전형적인 접근법을 우리가 취할 수 있는데 결국에는 시스템 속에서 자기 자신의 포지션을 찾기 위해서 노력을 합니다. 자기 자신을 찾지 못한 사람은 결국엔 아웃캐스트가 됩니다. 여기서 이름이 없는 것은 존재할 수 없습니다. 왜냐하면은 이름 없음이라고 명명된 것은 없기 때문에 결국에는 뉴에이지의 포탈의 이름은 대안이 되었습니다. 소외 계층이 찾았던 그런 휴식처에서부터 결국에는 자본주의의 중재자로 변모했습니다. 이 대안은 새로운 시장 시스템에서 기존의 구멍을 메우는 역할을 하게 됐습니다. 어떤 시스템도 정적일 수는 없습니다. 계속해서 진화하고 새로운 차원을 더할 수밖에 없습니다. 대안은 결국에는 시스템의 한 부분이 되었고 주류가 되었습니다. 모든 것은 분류가 되어 있고 분류되지 못하는 것은 결국에 언젠가 분류될 때까지 기다리게 됩니다. 결국 어떤 상황은 전체적인 관점을 표현을 하지는 않습니다. 아티스트 입장에서 어떤 상황을 관찰하는 것이 중요합니다. 이 상황이 결국에는 관찰의 관점을 부여해 줍니다. 이것이 마지막 비디오고요. When you are into the situation, you can't see it clearly, you don't know what is happening around you. But slowly as you try to get out of the situation, now you can see things very clearly. Now you can see the whole situation because you are out of it. 네, 이게 마지막 비디오였고요. 네, 제 발표가 끝이 났습니다. 감사합니다. Thank you. 그러면은 코멘트나 질문 있으시면은 네 받도록 하겠습니다. Any comments or questions about the presentation? So can you once again give a simple explanation? What's the message you wanted to 다시 convey? 한번 지금 말씀하시고자 하는 메시지를 조금 설명해 주실 수 있을까요? I guess I tried to make the presentation as simple as possible. 제가 간단하게 하려고 최대한 노력을 했는데요. The presentation spoke about 프레젠테이션은 두 가지 점에 대해서 설명을 하고 있습니다. 한 가지는 it was a larger topic about community arts in India. 커뮤니티 아트에 대한 굉장히 광범위한 주제였기 때문에 두 가지 섹션으로 나눴습니다. So I wanted to talk about 그래서 제가 말씀드리고 싶었던 것은 커뮤니티 아트, 인도에서 존재하는 커뮤니티 아트의 개념에 대해서, 즉 예술 관행에 연결이 있는 커뮤니티 아트에 대해서 말씀을 드리고 싶어 했고, 또 과연 현대 미술, 인도의 현대 미술 관행이 어떠한가에 대해서 말씀드리고자 했습니다. 여러 가지 점을 제가 청중의 아이디어적인 측면에서 누가 관중인가, 그리고 왜 관중인가, 그리고 예술가로서 왜 그 커뮤니티 아트를 하는 것이 왜 중요한가, 그리고 관중을 참여시키는 것이 왜 중요한가, 이런 점에 대해서 말씀을 드린 것입니다.
I was also looking at community arts as a 또한 커뮤니티 아트, 모듈로서의 커뮤니티 아트를 들여다봤는데요. 현재 현대미술 구조에 있어서의 커뮤니티 아트 구조를 들여다보려고 노력했습니다. 그래서 더 새로운 개념을 찾아내서 시장 가능성을 탐험을 해본 것인데요. 경제성에 관련이 있는 현대미술의 측면에 대해서 들여다보고자 했습니다. 이를 통해서 제가 나중에 퍼블릭 프로젝트에 대해서 말씀드릴 때 이 점에 대해서도 좀 더 말씀을 드리려고 하는데요. 첫 번째로는 새로운 경제적인 시스템을 창조해내고 싶고 계속해서 이 시스템 자체가 변화합니다. 그래서 계속해서 이 아이디어가 변화하고 이를 통해서 경제와 새로운 접촉점을 만들어냅니다. 그래서 더 새로운 모듈이 무엇인가, 어떤 새로운 모델에는 무엇이 있는가, 우리가 어떤 곳에 투자를 할 수 있는가에 대해서 말씀을 드린 거고요. 그래서 이런 퍼블릭 프로젝트가 현대 미술 시스템 안에서 이런 점에 영입을 할 수 있다라는 점, 그리고 또 사회적인 스펙트럼에서 아티스트를 어떤 영웅으로 묘사하는 것이 아니고 저는 이 예술가를 영웅으로 묘사하는 것에 대해서 반감을 갖고 있습니다. 추가 질문. 질문 드릴 점은 이제 공공미술에 대해서 말씀을 하셨는데 이전에 한국에서도 그 공공미술 프로젝트를 진행하셨던 걸로 알고 있고 그래서 지금은 인도의 공공미술에 대한 이야기를 하셨는데 그거를 이제 뭐 그 포크테일하고 연관을 시켜서 진행을 하신 것 같아요. 근데 그 한국과 인도의 공공미술을 스스로 직접 경험을 했을 때 어떤 뭐 공통점이라면 공통점, 지금 현상에서의 공통점이라면 공통점, 아니면은 뭐 차이점이라면 또 어떤 차이점과 특수성이 있는지 거기에 대해서 좀 듣고 싶습니다. Okay. In terms of commonalities and differences, 그 공통점과 차이점에 대해서 질문을 해주셨는데요. what I pointed out in my first passage 제가 is, 첫 the 번째 basic 부분에서 differences 말씀을 드렸던 것이 차이점이라는 that a lot 것은 of public art or community art, 퍼블릭 아트나 커뮤니티 아트에서 by the state, 커뮤니티 아트가 정부의 지원을 많이 받지 못한다는 것입니다. 그래서 민간 기관의 도움을 받아야 되는데요. 그래서 작년, 올해 제가 한국에서 프로젝트를 진행을 했는데 정부가 굉장히 놀라울 정도로 지원을 해준다는 것이 제 생각에는 차이점인 것 같습니다. 정부의 문화에 대한 이해가 굉장히 깊은 것 같습니다. 그래서 예술가, 큐레이터로서 인도에서는 일단은 돈이 없다, 이런 아이디어로 시작을 해야 되는 것입니다. 그리고 만약에 돈이 지원이 된다 하면 이건 당연히 민간 기업 혹은 기구에서 지원이 될 거고요. 그리고 이런 식으로 일이 진행이 되게 되면 로비 활동을 해야 되거나 어떤 자본주의적인 이런 시스템이 개입이 되게 됩니다. 근데 예술 작품에 있어서는요, 제 생각에는 I think more or less all over the world there is a major issue in the public art practices. 퍼블릭 아트에 있어서 굉장히 문제점이 있는데 Do they involve the public? 일단 대중을 포함을 못 시킨다는 겁니다. They are done in public spaces. 인도에서는 퍼블릭 공간, 즉 공공 공간에서 프로젝트가 진행이 되기는
하는데 이런 예술의 관중은 사실은 뭐가 진행되고 있는지를 잘 모른다는 거죠. 어떤 담론이 지금 진행이 되고 어떤 프로젝트가 진행이 된다는 것을 모르기 때문에 실제로 관중이 참여를 하는가? 이것이 문제입니다. 즉, 예술가가 결국에는 주도적인 마치 영웅 같은 역할을 하게 되는 것이고 실제 대중 예술에 있어서 대중의 개입이 약간 부족한 수준인 것입니다. 한국에서 제가 사실 잘 모르기 때문에 제가 한국에서 했던 것, 이 프로젝트를 진행을 했던 거는 제가 선구자로서 이런 예술을 진행을 했는데요. 어떻게 이런 예술 작품들이 청중들에게 이해가 되게 만드는지 그것을 잘 모르겠습니다. 그래서 뭔가가 예술이 아닌 거를 설치를 하면, 예를 들어 그냥 뭐 쓰레기, 큰 쓰레기 한 더미를 이렇게 설치를 한다. 그러면 사람들이 여전히 이게 뭘까? 이렇게 이해를 하려고 막 이렇게 호기심을 갖게 될 것입니다. 누가 이런 것을 설치를 했을까? 이렇게 생각을 할 텐데요. 이것이 과연 예술인가 아닌가? 생각을 하게 됩니다. 그래서 굉장히 이 미묘한 차이가 있습니다. 공공미술, 커뮤니티 아트 문제에 있어서 이런 미묘한 그런 문제가 있는 것입니다. 그래서 제 생각에는 당연히 인도와 한국의 퍼블릭 아트 간에는 차이점이 있고 또 경제적인 측면에서도 당연히 차이가 있고요. 하지만 공통점이라고 하면 누가 청중인가, 어떻게 접근을 해야 되는가, 그런 것은 비슷하다고 생각합니다. 이것은 인도뿐만 아니라 전 세계에 있어서도 마찬가지고요. 저는 광주에서 활동하는 아티스트이고 또 큐레이터인데요. 광주에서 활동을 하지만 젊었을 때 인도에 가서 겐지주 강변에서 머물면서 살다 왔던 그 순간, 그 시간대가 지금도 제 작품에 영향을 미치고 있거든요. 인도에서 오셨으니까. 그리고 뭄바이도 갔습니다. 그런데 그때의 인도 여행, 1995년도에 인도 대륙을 여행하면서 느꼈던 것들, 그리고 그 공간에서 내가 이방인인 듯 하면서 주인공이 될 수밖에 없게 만들었던 인도만의 호흡이 있었어요. 호흡이 있었는데 그 숨 쉬는 방법을 바꾸면서 이것이 어떻게 보면 전 세계인을 연결하는 호흡법이 인도에 있구나라고 생각을 했거든요. 그리고 그것이 가장 현대 미술에서도 필요한 부분이다. 그리고 밖에 있는 나 말고 다른 사람들, 관객이 참여시킨다라고 했는데 관객을 일부러 비즈니스 차원에서 참여시킨다, 이런 공공미술의 패턴이나 이런 것들은 조금 지난 일인 것 같고요. 지금 현재 좀 더 먼저 나아간다면 관객 자체가 창조적 그 공간을 창조하는 시공간을 만들어낼 수 있는 방식이 오히려 더 공공미술답지 않을까. 미래지향적인 혹은 현재 진행형인 대한민국, 우리나라에서는 좀 그런 방식으로 가고 있거든요. 그러니까 동원시키고 참여시키고 관객은, 그리고 뭐 예술가가 주도하고 이런 것이 아니라 예술가는 뒤에 보이지 않는 곳에 있고 관객들이 오히려 그 무대의 주인공이 되어서 창조하는 그런 방식으로 진행을 많이 하고 있습니다. 그런데 무슨 재정의 문제도 있을 것이고
비즈니스 문제 뭐 이런 것들이 정치적인 문제 이런 것들이 있겠지만 저는 그 방향성으로 가고 있는 것만큼은 전 세계적인 방향성이 아닐까. 그러니까 예술가하고 관객이 구분되고 주객이 뚜렷하게 있는 예술이 아니라 관객이 그 장소에 들어옴으로써 그 공간 안에 공간이 완성되고 변화하고 주체가 되고 그런 경험들을 나누는 것이 창조적 경험을 나누는 것이 아닌가 하는 생각을 합니다. 공공미술을 저도 진행해보고 해봤던 경험으로 말씀을 드리는 건데 인도의 상황에서는 그게 어려운가요? 저는 인도에서 영감을 받고 한국에서 그렇게 하고 있습니다. Well, I did. I'm not saying that it is difficult to. 저는 관중이 공공예술에 참여하는 것이 어렵다고 하는 게 아닙니다. 인도에서 사실 참여하는 게 어렵지 않습니다. 제 개인적인 경험을 봐도 뭐 시골에서나 관중이 Unknown to what is 사실 이게 예술인지 아닌지도 모른 채 참여를 하게 되는 경우도 많이 있습니다. alien to this idea. So 그들은 아트가 뭔지 모르는 I 경우에 don't think we had any problems. We are still 예술에 대한 개념이 잘 정착되지 않는 그런 시골 동네에서도 I 이런 don't think there is any problem. 커뮤니티 아트가 일어나고 있고요. 2004년 때도 그랬고, 그래서 사실 뭐 장소 문제나 뭐 참여 문제는 별로 뭐 인도에서 없는 것 같습니다. 아까 말씀하신 부분 중에 관중이 주인공이 된다고 하셨는데, Well, the artist is kind of. 그리고 아티스트가 보이지 않는다고 했습니다. I feel that, yeah, maybe the audience become the protagonist, 관중이 but 주인공이 it's 될 the position 수는 that the 있지만 artist is 사실 아티스트가 이 주인공이라는 자리를 애초에 제공해 준 것이 아닙니까? 아티스트가 결국에는 빛을 관중에게 비춰준 거지만 그럼으로 인해서 아티스트에게도 빛이 비춰지는 것입니다. 관중을 통해서 아티스트의 이미지가 재창조되는 것이죠. 결국에는 관중이 프로젝트를 한 게 아니라 아티스트가 프로젝트를 진행한 겁니다. 왜냐하면 아티스트가 애초에 의도적으로 관중을 참여시킨 것이기 때문에 관중이 주인공이 된다고 해도 결국에는 관중을 주인공이 될 수 있도록 하는 힘은 아티스트가 가지고 있습니다. 관중은 이런 주체적인 힘을 가지고 있지 않습니다. 스테이지를 만들고 그들이 전하고자 하는 메시지를 전할 수 있는 힘을 관중이 가지고 있지는 않습니다. 제가 생각하기에 The issue is with why do I need to be an artist? 왜 아티스트가 돼야 하는지, 커뮤니티 내에서 일하기 위해 내가 꼭 아티스트가 돼야 되는지, 꼭 아티스트가 될 필요는 없습니다. 제가 커뮤니티를 위해서 아티스트 말고 다른 일을 할 수도 있죠. 결국에는 아티스트라는 포지션이 꼭 필요한 건 아닙니다. 커뮤니티를 위해서 일하고 있는 입장에서 It doesn't need to be a defined position of being an artist. 아티스트라는 어떠한 정의된 그런 포지션이 필요한 건 아닙니다. 하지만 만약에 아티스트가 된다면 예술이라는 언어를 배워야 합니다. 그리고 이러는 예술이란 언어를 진화시켜야 되고요. 어떤 언어를 사용할 때는 그 언어의 문법을 알아야 되지 않습니까? 결국에는 예술이란 언어를 사용할 때도 그 문법을 사용해야 됩니다. 새로운 예술이라 할지언정 그러합니다. 저는 약간 다른 의견을, 약간 부정적인 의견을 갖고 있는데요. 공공미술이나 커뮤니티 아트에 대한 좀 부정적인 의견을 갖고 있는데요. 한국에서 물론 많은 공공미술관 커뮤니티 아트가 국가의 지원금을 받고 진행이 되고, 그리고 시리아스 발제자가 말했듯이 예술가 영웅이라고 표현했던 듯이 예술가들이 영웅이 돼서 어떤 지역에 가서 굉장히 폭력적으로 그들의 커뮤니티를 오히려 파괴를 하고 나옴으로 해서 거기에 그 지역의 커뮤니티가 오히려 파괴되는 모습들이 서울이나 아니면 저는 한국 곳곳에서 발견된다고 생각을 해요. 그래서 이거 본인이 커뮤니티 아트를 아시는 분이시니까
코나아트 프로젝트, 그러니까 코나 프로젝트로 몇 년간 진행을 하면서 그거에 대한 경각심이 혹시 있으셨는지, 그리고 그걸 통해서 본인이 찾고자 했던 해결점은 혹시 있는지 그게 좀 궁금합니다. Yeah. So, I mean, if you go back to the presentation that I did, 제가 아까 전에 발표를 한 것을 보시면 where I 비슷한 상황에 대해서 설명을 했습니다. you know, I showed these series of three difficult diagrams. 이런 어려운 문제가 있고요. 복잡한 관계가 있습니다. 아티스트가 어떻게 커뮤니티의 아이디어를 망가뜨릴 수 있을지에 대한 문제가 물론 있습니다. 제가 커뮤니티 아트를 함께한 단체들에서 함께 일한 적이 있는데, That is not something my position. I can't do that because 하지만 제 역할은, 만약에 제가 아티스트라면 저는 어떤 제약에 놓이게 됩니다. 만약에 커뮤니티 내에서 일하게 된다면 아티스트 말고 다른 역할을 할 수 있습니다. 왜냐하면 아티스트는 어떤 제한이 있기 때문에. 코나에서 제가 일할 때 코나에서는 커뮤니티에서 여러 가지 프로젝트를 하는데, 저는 커뮤니티와 구체적으로 함께 아티스트 커뮤니티와 함께 일을 하는 것입니다. 아무 커뮤니티가 아니라 아티스트라는 커뮤니티와 함께 일을 하게 됩니다. 그래서 결국에 이런 문제에 대해서 생각할 때 아티스트는 이런 문제에 대해서 책임을 지어야 됩니다. 결국에는 코나가 직접적으로 영향을 미치는 것은 예술을 공부하는 학생들의 커뮤니티입니다. 커뮤니티라고 부를 필요도 없습니다. 그냥 단체, 사람들 무리라고 할 수도 있죠. 아니면 뭐 그냥 토론이라고 할 수도 있고요. 그러니 우리가 다룰 수 있는 문제가 따로 있습니다. 아티스트로서는 어떤 제약이 있고, 이 제약을 뛰어넘지는 못해도 제약을 감안하고 일을 할 수 있습니다. 우리가 일할 때 커뮤니티와 함께 어떤 특수한 목적을 가지고 일을 하게 된다면, 첫 번째 질문은 왜 커뮤니티와 함께 일하는가, 목적이 무엇인가, 커뮤니티는 이런 프로젝트가 필요를 하고 있는지, 커뮤니티 합의가 있었는지, 이런 질문을 물론 대답을 해야 됩니다. 그 질문을 대답해야 한 후에만 프로젝트를 진행을 할 수가 있습니다. 이 문제를 해결해야지 결국에는 커뮤니티 아트에서 긍정적인 변화가 나타나는 것입니다. 미술의 역사를 보면 1960년대, 70년대를 보면 공공장소에 대한 개입이 많이 일어났습니다. 하지만 이런 개입은 공공이 꼭 관중으로 만들려고 하는 그런 개입은 아니었습니다. 공공장소로서의 개입과 침입이긴 했지만 대중을 관중으로 만들려고 하는 개입은 아니었습니다. 그래서 결국에는 커뮤니티와는 무관한 그런 개입이었습니다. 제 생각에 개입이라는 것은 매우 흥미로운, 공공장소에서 어떤 사람이 일을 할 수 있는 그런 과정을 표현하는 흥미로운 방법이라고 생각합니다. Has it answered your question? 질문에 답이 됐는지. 아까 말씀하셨던 예술가는 그 예술적 관점을 가지고 실행을 한다는 것에 대해서 그 커뮤니티 아트이냐 아니냐가 이제 그러니까 판단이 될 수 있다라고 말을 하셨는데, 그렇다면 그 예술가의 관점이라던가 예술가적 실행이 되기 위한 본인의 그 예술가스러움이 커뮤니티 아트를 진행함에 있어 어떤 식으로 규정이 될 수 있는지 궁금합니다. 그 예컨대 이제 한국에서 지난해에 한 작가가
담배를 재배하는 공공미술 프로젝트, 그러니까 커뮤니티 아트 프로젝트를 진행을 했고, 실제로 그 프로젝트를 진행을 하면서 그게 어떤 이유 때문에 아트로 바라봐져야 하는가에 대한 질문을 굉장히 많이 받았어요. 그래서 이런 경우에 본인은 어떤 것이 그 예술이 예술로서, 그러니까 커뮤니티 아트가 그냥 커뮤니티 행위에 그치지 않고 커뮤니티 아트가 된다고 생각하는지를 듣고 싶습니다. I think your question was that what 방금 질문하신 게 그러면 공공예술의 정의가 무엇인지 그리고 커뮤니티 내에서 어떤 게 예술인지에 대해서 물어보신 것 같은데요. See, as I said again, it's a one-side traffic. 결국에는 일방향적인 사고입니다. 아티스트는 커뮤니티에서 이런 게 일어날 수도 있고 저런 게 일어날 수도 있고 이렇게 생각을 하게 되는데요. 하지만 만약에 커뮤니티의 장소를 보았을 때 커뮤니티로서 커뮤니티도 똑같이 참여를 해야 됩니다. 어떤 게 될지, 어떤 일이 일어날지에 대해서 아티스트뿐만이 아니라 커뮤니티도 의견을 내야 됩니다. 커뮤니티가 원하는 게 예술이 아닐 수도 있습니다. 아트 말고 다른 것을 원하고 있을 수도 있죠. 여기서 우리가 해야 되는 질문은 아티스트든 과학자든 물리학자든 아니면 문학가든 아티스트가 아니더라도 커뮤니티에서 일을 하게 될 때 결국에는 커뮤니티에서 어떤 특정한 분야에서 꼭 일할 필요는 없습니다. 그가 속해 있는 분야 외에서도 일할 수 있습니다. 결국에는 커뮤니티에서 필요한 것에 대응을 해야 되기 때문입니다. 만약에 예술이라고 정의를 하고 싶지 않다면 이것은 다른 질문이 됩니다. 현대 미술가들이 하고자 하는 것은 모든 분야, 모든 학문들을 융합해서 예술이라는 큰 분류에 포함시키려고 하는 것입니다. 현대 미술 시스템에서 예술가가 아닌 사람들이 미술 관련된 백그라운드가 없는 사람들이 참여하는 그런 경우가 많습니다. 꼭 백그라운드가 필요하다는 것은 아닙니다. 저는 이런 비예술가들이 예술에서 함께 참여하는 것이 긍정적인 변화라고 생각합니다. 결국에는 예술이라는 것을 만들어내기 위해서 예술이라는 커다란 우산 안에 많은 학문과 많은 분야를 포함시키고 있습니다. 그렇다면 왜 이 예술이라는 우산에 분야를 꼭 포함시켜야 되는지, 예술이라는 우산 밖에 이 어떤 분야가 있으면 안 되는지, 왜 현대 미술 시스템이 예술이 아닌 것을 정의를 해야 되는지, 이런 질문들이 물론 있습니다. 시장은 이것을 허용하지 않습니다. 경제학은 이것을 허용하지 않습니다. 경제학이 작동하기 위해서는 모든 것은 분류가 돼야 됩니다. 만약에 내일 어떤 커뮤니티에서 프로젝트가 진행된다면 그리고 현대 미술 시스템이 이 프로젝트를 분류할 수 없다면 그러면 예술이 아닐 수도 있죠. 그리고 어떤 예술을 하고 있다고 해도 이것이 예술로 분류가 되지 않을 수도 있습니다. 이런 모든 것을 고려해 보면 계속해서 뱅뱅 도는 논의인데요. 결국에는 커뮤니티 시스템에서 어떠한 예술이 일어날 수 있다 없다라는 제약은 없습니다. 어떤 예술이 일어날 수 있는지 정의를 내리는 것은 별로 필요하지 않다고 생각합니다. 우선 이것 이전에 우리가 해야 되는 질문은 커뮤니티에 예술이 필요한가? 만약에 예술이 필요하지 않다면 어떤 것이 필요한가? 이 질문이 우선시되어야 된다고 생각합니다. 저 마지막으로 제가 하나 묻고 싶은데요. 그 인도라는 사회에서 커뮤니티 아트를 행함에 대한 질문인데 우선은 저희가 모든 사람들이 알겠지만 카스트 제도
어떤 클래시스트 사회라고 이해를 한다면 그런 사회 구조 안에서 커뮤니티 아트를 하고 그 안에서 또 다른 커뮤니티를 만듦의 행위들을 어떻게 이해하시는지가 궁금합니다. I mean, if correct me if I'm wrong, you said that 지금 질문을 하신 것이 이 사회 안에서, 인도 사회 안에서 카스트 제도 혹은 그런 카스트 제도가 있을 때 so within the caste system, how can 어떻게 what did you use? 그래서 결국 between the caste, different castes, to create your own community within the art context. No, sorry. Can you 다시 repeat the 한번 question 말씀해 again? 주실 수 있을까요? Since you're living in India, which 인도에서 살고 계신데 인도에 카스트 제도가 있지 않습니까? 그런 상황 안에서 그런 또 다른 그러니까 카스트들 you're creating as far as I understand 네. 제가 이해하기로는 그런 카스트 시스템 사이를 넘나드는 또 하나의 커뮤니티를 만들어서 그것들을 다시 예술 행위로 만들고 계시다고 저는 이해를 했는데 아니면 그런 것들에 대해서 어떻게 이해를 하시는지 궁금합니다. 제 생각에는 한국의 대부분의 사람들이 어떤 이미지가 있는 것 같습니다. 인도에는 굉장히 강력한 카스트 시스템이 있습니다. 그래서 다른 계급끼리 잘 섞이지 않습니다. 저 굉장히 어려운 질문인데요. 계급이 다르고 카스트 계급이 다르기 때문에 이런 다양한 계급이 있는 사회 속에서 어떻게 예술을 하는지를 물어보신 게 맞나요? 그래서 이런 카스트 계급이 다른데 어떻게 이런 카스트 계급을 넘어서 예술을 하시는지 여쭤봤습니다. 네, 이해했습니다. To begin with, I think it's a misconception 그래서 우선은 about the caste systems in India. 카스트 계급 제도에 대해서 조금 오해를 하고 계신 것 같습니다. 아직 이제 지금 현재로서는 인도의 전체에서 이런 카스트 시스템이 있는 것은 아니고요. 이것은 시골 지역에 한정되는 문제이고 도시 지역에서는 거의 이런 계급의 구분이 없다고 생각이 됩니다. 저는 시골에서도 살았고 도시에서도 살아봤는데요. 특히 시골 지역에서의 경험을 토대로 말씀드려보면 5에서 6 정도 카스트 계급이 존재를 합니다. 우리가 같이 협업을 했는데요. 상류 계급, 즉 성직자 뭐 이런 사람들도 있고 전사 이런 계급도 있죠. 그래서 한 마을에 이 모든 계급들이 같이 살고 있습니다. 그리고 예술이라는 한 가지 주제로 이분들에게 접근을 했을 때는 내가 어떤 계급에 속하는지의 문제는 그다지 문제가 되지 않았습니다. 그래서 현재까지 제가 아는 한에서는 문제가 된 적이 없었고요. 그리고 커뮤니티 아트 공공예술 프로젝트를 해본 사람이라면 이 계급 카스트 제도로 인한 차별이 문제를 일으킨 적이 없었던 것으로 알고 있습니다. 문제가 있다면 이것은 그 지역 당국 때문에 생겨난 문제일 거고요. 예술이라는 건 사람 속에 있기 때문에 모든 사람들이 예술을 향유할 수 있기 때문에 이런 카스트 제도에 대한 문제는 정치화된 문제라고 저는 생각을 하고요. 많은 사람들이 미디어에서 보고 인도의 카스트 제도가 아직도 확고하다 이렇게 생각을 하는 것 같고 인도에 대해서 굉장히 왜곡된 이미지를 갖고 있는 것 같습니다.
as the community arts is concerned. 그렇지만 이 커뮤니티 아트에 대해서는 이러한 문제는 없습니다. I may add little bit more. 제가 조금 지금 첨언을 드리겠습니다. What caste in India? 카스트 제도가 무엇인가, 그리고 어떻게 인도에서 이것이 존재하는가를 생각을 해보면 Time of marriage. 가족이나 결혼, Deciding what tradition of 그리고 무엇이 전통적인 결혼이고 무엇을 따라야 하는가, 그리고 힌두교 문화에서 어떤 라이프 스타일대로 살아야 하는가, 이런 것이 바로 카스트 제도와 연관이 됩니다. 근데 커뮤니티 프로젝트나 이런 공공예술 활동 이런 것에 있어서는 말이죠, hardly seen. 거의 이런 문제가 보이지가 않습니다. Never knew what was my caste. 제가 To Korea. 한국에 오기 전까지는 제 계급이 뭔지도 몰랐습니다. 한국에서는 오히려 사람들이 저한테 계급이 뭐냐, 카스트 계급 안에서 어떤 계급이냐, 이렇게 한국 사람들이 물어보고, 뭐 예를 들어 제가 갖고 있는 성이 무슨 캐스트 계급에 속하냐, 이렇게 물어보는 질문을 듣고는 했습니다. 그래서 지금 저기 작가님께서 말하셨듯이 5개, 6개 계급이랑 같이 일을 하셨었지만, It is a Portugal word. 이 카스트라는 이름 자체가 인도의 말도 아닙니다. 포르투갈어입니다. 그래서 카스트라는 것은 Occupations. 다른 종류의 직업, 다른 종류의 그룹을 의미하는 것입니다. 그래서 어떤 지역에서는 카스트의 계급 수가 25개가 있을 수도 있고 30개가 넘을 수도 있고, Something different in reality. 그래서 사실 현실적으로는 이 캐스트 제도가 여러분이 책에서 본 거라는 건 조금 다릅니다. 제가 사실 질문을 했던 이유는, 그러니까 커뮤니티 아트가 또 다른 사회 안에서는 어떤 그런, 만약에 다른 소셜 시스템 안에서 또 어떤 종류의 커뮤니티를 만들 수 있는지에 대한 질문이었고요. 한국에서 한국도 저는 클래시스트 사회라고 이해를 할 수 있는데, 그 안에서의 커뮤니티 아트가 기능하는 것과, 그리고 인도라는 카스트 제도가 얼마나 강력하게 작용을 하는지 안 작용하는지는 모르겠지만, 그 카스트라는 제도가 존재를 한다면 그것들에 대해서 작가들이 어떤 종류의 커뮤니티 아트로서 해석을 하는지가 궁금했던 겁니다. I guess when it comes to formulating a community within 네, a community, 커뮤니티를 I don't think that whatever caste system in whichever manner it exists does really play an 커뮤니티를 이렇게 카스트 시스템 제도가 있든 없든 커뮤니티를 만들어낸다는 것은 굉장히 어려운 일인데요. 제 경험에 따르면 situation that brings people together from different castes. 이 예술이라는 것이 다른 카스트 계급에 있는 사람들을 모아준다고 생각을 합니다. 그리고 이것이 바로 예술가의 역할이라고 생각합니다. 예술가들이 하고자 하는 것이 이 주어진 상황을 뛰어넘으려고 하는 것이기 때문이죠. And it's also this is a very sensitive issue. 그리고 굉장히 민감한 It 사안인데요. has to be handled with 따라서 a proper understanding 굉장히 of the 정확하게 geography, 이해를 하고 history, culture of that 지리적인 space. 문제, 역사적인 문제를 잘 because 이해하고 다뤄야 하는 사안입니다. If one comes with a particular theory that I can do this 그래서 within a given community, 뭐 어떤 계급에서 왔다고 해서 I don't 이거를 think 할 we 수 can 있다, 이런 exercise that theory immediately. 것이 I'll give you a very small example. 그런 것이 아니라고 생각합니다. 좀 더 예시를 드리고자 There was an 하는데요. artist once who had, I mean, it's quite ironic. He was from India, but from 한 a different part of 예술가분이 인도에서 왔는데 저랑은 다른 곳에서 자라셨는데요. we do where we run the site specific project. 어떤 프로젝트를 같이 했습니다. 이분이 하셨던 게 He 뭐냐면 went to a tree that was in the middle of the village. 그 마을 중앙에 있는 나무에 가서 As a part of the ritual. 어떤 And he tied 의식을 lemons 수행을 했습니다. all around the tree. Now, if you look at this, lemons have a different meaning attached to it when it comes in. 그래서 나무를 돌면서 의식을 수행을 했는데 이것이 굉장히 다른 철학, 즉 흑 마술이었습니다. Now, what the villagers understood that he's trying to do some black magic. 또 이런 종교적으로 이해를 해보자면 이것이 흑마술을 이 마을에서 했다라는 것인데요. To hit him. 그래서 다른 종교를 가진 사람들이 이 사람을 때리고 그랬습니다. 그리고 버스에 태워서 여기서 쫓아버리자 이렇게 했었던 겁니다.
when you approach a community, 그래서 or 커뮤니티 public space, you 혹은 have to be 공공 clear 스페이스를 접근하려고 할 때 과연 어떤 행동을 하느냐가 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 you know, who is the center of this 커뮤니티에 혼자 사는 게 아니기 때문에 entire- you are doing 그렇죠. something specifically for those people. 그래서 이런 사람들이 원하는 걸 해야 되고 So you have to have a certain kind of a 또 geographical or a 특정한 cultural 지리적, understanding or 문화적 a 이해가 있어야만 합니다. 추가 질문 있으신가요? Should we call it a day? 네, 그럼 Thank you. 이것으로 오늘 슈리아스 카를의 발제 퍼포먼스 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you.